JC India, Area B, Zone 18, Mega Online Orientation, hosted by JC Pamam, meeting call to order. JC Greet by JC Jenisha Babin, JC Pamam. கடவுள் நம்பிக்கை மனித வாழ்விற்கு அர்த்தத்தையும் குறிக்கோளையும் வழங்குகிறது. மனித சகோதரத்துவம் நாடுகளின் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. பொருளாதார நீதியை சுதந்திரமான முறையில் சுதந்திரமான மனிதர்களால் சிறந்த முறையில் அடைய முடியும். அரசு சட்டங்களால் அமைய வேண்டுமே அன்றி மனிதர்களால் அல்ல. பூமியின் பெரும் செல்வம் மனித ஆளுமையில் அடங்கியுள்ளது. மனித சேவையை மகத்தான சேவை என நாங்கள் நம்புகிறோம். Thank you, ma'am. Welcome address. Warm greetings to all. First of all, I feel privileged to host this wonderful event, Mega Online Program hosted by Zone 18. I feel honored to welcome JFS Prakash Kumar sir, JSC Zone Chairman. I welcome you, sir. Okay. I welcome JCA Senator Krishnan sir, Zone Vice President 2018. I welcome you, sir. I welcome JFM Dr. Subhatra Chalathurai ma'am, Zone Officer Orientation. I welcome you, ma'am. I welcome our Zone President JFS Saravana Kumar sir. I welcome you, sir. I welcome all Zone Governing Board members, and I welcome all the participants of the Mega Orientation Program. Once again, I welcome you all. Welcome. Opening remark by JFM Dr. Subhatra Chalathurai ma'am, Zone Officer Orientation. Thank you, Chairman. The most respected Zone President of Zone 18, JFS Saravana Kumar sir, and the key JC and the speaker, guest, and the faculty of orientation today, Prakash Kumar sir, the JAC Chairman of Zone 18 2025, who is going to address today morning. For the past 2 days, from yesterday to today, we are conducting Mega Online Orientation Program. The intention behind this program is to introduce JCI to non-JCs. யாருக்கெல்லாம் JCI பத்தி தெரியாதோ அவங்களுக்காகவும், JCI பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இதை பத்தி நிறைய இதுல இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அவென்யூஸ் என்ன இருக்கு, என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, இது மூலமா இன்னும் பெனிஃபிட் அடைஞ்சவங்க எத்தனை பேரு, அவங்களுடைய நன்மைகளை ஷேர் பண்றதுன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் இந்த உலகுக்கு எடுத்து செல்லும்படியான ஒரு சிறிய முயற்சி தான் இந்த மெகா ஆன்லைன் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம். From yesterday, we are having wonderful hosting by different yellows, starting with day 1 hosted by JCA Palayam Kottai, JCA Tenkasi, JCA Thoothukudi Blue Sea, and JCA Tirunelveli Elite, and concluded with JCA Virudhunagar Kalki at evening 6 to 7 p.m. And we had various eminent speakers in this floor from yesterday. Started with the inauguration by our zone president Saravana Kumar sir, followed by business trainer of Zone 18 and JCA India 2024, JCA Tenzing Paul Rajan sir, and our IPZB Shibi sir addressed in the morning, followed by various other speakers like Rahul Kumar sir, Tamla Karthik sir, Karthik Bose sir, Ajit sir, Ajit Kumar sir, JFA Arun Kumar sir, JCOM immediate past chairman, and our own zone secretary and the past zone vice president, JFM Vignesh sir. So several other sessions were handled by them, and it was really amazing and wonderful. In Zoom platform, we had a minimum of 50 numbers and maximum of 90 attended through Zoom, and through live streaming, we had more than 1,000 participants had more than 1,000, around 1,500 we can say. They were playing our live streaming in Facebook. So it was really a impactful program going effectively. நானே சொல்லிக்கிறேன்,
பெருமையா இருக்கு. எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. நேத்திக்கு பண்ண எல்லா பிரசிடென்ட்ஸ்க்கும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஜோன் கவர்னிங் போர்ட் ஆஃப் ஜோன் 18. அண்ட் இன்னைக்கு செஷன்ல நமக்கு அகெயின் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் 8 ஸ்லாட்ஸ், 8 செஷன்ஸ். எதுல அப்படின்னா 25 ஸ்பீக்கர்ஸ், 25 ஹவர்ஸ், 25 செஷன் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய மோட்டிவ் ஃபார் த 3 days. அதுல இன்னைக்கு 9th செஷன் டு 16th செஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறோம். 9th session starts with the most respectful ஜேசி சேர்மன். அவர் வந்து இன்னைக்கு செஷன் நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு நமக்கு வந்து few more speakers are there. Let me take an opportunity to introduce them. JFS Prakash sir is starting with continued by JCN Radhakrishnan sir, and then JCHCF Zeet zone vice president and zone trainer will continue, followed by Madan Raj is a national trainer, and then Somnath Babu is a zone trainer, then Meena Raja ma'am, she is also a zone trainer, and Subhashini Wilson, JCI Sense advocate Subhashini Wilson, she is a zone trainer come zone officer of women empowerment 2024, and our most respectful past zone president 2025 zone president JCI PPPS Christopher sir will conclude at last in the evening by today. So this is all about the program, and I thank for the opportunity given to me to have a introduction about the yesterday's and today's program. Over to the president. I hope we all will certainly make a difference with a positive change. Let's all rise up with JCI. Thank you. Thank you, ma'am. Introduction of faculty by JC Jennifer Digna. Good morning to everybody. He was born on 18th February 1971. By education, he finished his MBA, worked as sales officer, and then got into business in the year 1997. Started off as a service dealership and then grew into a whole Hero Honda dealership in 2005. Joined JC in 2007. Best New JC Award in the year 2007. Contributed to the entire zone bike rally in 2007. In 2008, JC Marthanda President hosted Zone Con Sangamam 2008 at Marthanda and won Zone 8 level awards including Best President and one national award, won Kamal Patra Award for Business 2009, Zone Trainer Zone 80 since 2009, served as Zone Director Business 2009, contributed to World Congress Delhi 2008 and Japan 2010, graduated as JCA presenter and JCA trainer during the World Congress held in Osaka, Japan 2010, served as the JCA SMA Zone 18 Vice Chairman in 2022, served as JCA SMA National Director in 2023, advisor for JAC in 2024. Currently, he is the Zone Chairman for JAC in Zone 18. In business, he is running a Hero dealership, Bharat Hero, Honey Hives Clubhouse and Hotel, serving in the Tamil Nadu Home Guard as Area Commander since 2008, and now as the Assistant Commandant General, Tirunelveli Range, won the Presidential Award in the year 2021 for the meritorious service throughout, married to JC Rekha Prakash and blessed with 2 children, Nishil and Nitin. He is a great leader and socially responsible person. Now I welcome JFS G. Prakash Kumar sir. Thank you. Thank you, ma'am. Flow hand over to faculty. Good morning, Chairman. Good morning, Good Zone morning, sir. President, and all participants. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. ஆக்சுவலாக நான் இந்த ஓரியன்டேஷன் அன்றதை வந்து எப்படி பார்க்குறேன்னா, நான் ஜேசிக்குள்ளால எப்படி வந்தேன், ஜேசியில் எனக்கு என்ன கிடைச்சது, ஜேசியை தாண்டி அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜேஏசின்னா என்ன, ஜேஏசி மூலம் எனக்கு என்ன கிடைச்சிட்டு இருக்கு, என்ன என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு
சப்ஜெக்ட்ல கொஞ்சம் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு மார்னிங் தான் கரெக்டா என்னன்னு உள்ளதை வந்து சுபத்ரா மேடத்திட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ ஸ்லைட்ஸோ மற்றபடி வேற இந்த மாதிரிப்பட்ட பிபிடிஸ் எதுவும் நான் இது பண்ணல. பட் என்னுடைய ஓன் ஆக்சுவலா லைஃப்ல நடந்த விஷயங்களையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து சுபத்ரா மேம் பேசும்போது ஆக்சுவலா வந்து நீங்க வந்து நான் ஜேசிஸ்க்காக இந்த ஓரியன்டேஷன் உள்ள மாதிரி சொன்னீங்க. பட் ஆனால் இதுல ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக், நான் ஒரு சஜஷன் தரேன். என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்து எல்லாருமே எல்லாருமே வந்து பார்க்கும்போது ஜேசி மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கிறோம் அதுல. ஸோ இந்த ட்ரைனிங்ல கொஞ்சம் கூட நான் ஜேசி மெம்பர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா இன் ஃபியூச்சர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது என்னுடைய ஒரு சஜஷன். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி 2006 வந்து தான் ஃபர்ஸ்ட்ல நான் வந்து ஜேசிஏன்றதை வந்து லைஃப்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஜேசிஏன்னு என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமா, அவர் வந்து நந்தா கொடைக்கானல்ல நந்தா நடந்த ஒரு நந்தா ப்ரோக்ராம்ல அட்டன் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ இப்போ அந்த நந்தா ப்ரோக்ராம் அவர் அட்டன் பண்ணிட்டு என்கிட்ட சொன்னாரு, பொதுவாகவே எந்த ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் நல்லதா இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்கள் நாங்கள் 2 பேரும் ரொம்ப ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ இப்படி ஒரு ட்ரைனிங் போயிருந்தேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஜேசிஏன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு, நல்ல இதா இருக்கு, நல்ல மோட்டிவேஷன்ஸ், நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ், தேவையான விஷயம் இருக்கு. ஸோ நீ அதுல ஜாயின் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ அப்போ வந்து நான் ஜேசிஏன்றதை வந்து விசாரிச்சு பார்க்கும்போது மார்த்தாண்டம் ஏரியாவிலையோ கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லயோ ஜேசிஏ வந்து இல்லை. ஸோ அப்போ நான் சொன்னேன், இங்க வந்து அது இல்லை, ஜேசிஏ இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அப்போ அவர் ஒரு இது ஐடியா சொன்னாரு. என் கூட அந்த நந்தாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒரு டாக்டர் இருக்காரு, டாக்டர் மோகன் குமார்னு சொல்லி. ஸோ அவரு வந்து இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காரு. அப்ப ஏன் நீங்க ஒரு சாப்டர் வந்து மார்த்தாண்டத்துல தொடங்கக்கூடாது அப்படின்னு உள்ள ஒரு இதை வந்து சொன்னாரு. ஸோ அப்ப அவருடைய நம்பர் ஷேர் பண்ணாரு. அப்ப நான் அவரை கான்டாக்ட் பண்ண உடனே நாங்க வந்து 2 பேருமா ஒரு சாப்டர் தொடங்கணும், மார்த்தாண்டத்திலையும் இதை கொண்டு வரணும்னு ஒரு இன்டென்ஷன்ல ஒர்க் பண்ண தொடங்கணும். அப்பதான் நெய்ம் அப்ரூவல், மார்த்தாண்டம் ஜேசிஐக்கு ஒரு நெய்ம் அப்ரூவலுக்காக நாங்க ட்ரை பண்ணும்போது தெரிய வந்தது. அதுக்கு 1 இயர் பிஃபோர் வந்து ஒரு ஜேசிஐ மார்த்தாண்டம்னு வந்து ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்டர் கண்டினியூ ஆகாம அப்படியே இருக்கு. ஸோ அப்போ ஜேசிஐ மார்த்தாண்டம் அதே சாப்டரை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு உள்ள ஒரு சூழ்நிலைய உருவாச்சுது. ஸோ அப்போ இம்மீடியட்டா அந்த சாப்டரை வந்து நாங்க வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணி, ஆக்சுவலா மோகன்குமார் பிரசிடெண்டா இருந்து அந்த சாப்டரை வந்து நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆக்சுவலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய மைண்ட்ல இருந்தது என்னன்னா, நல்ல ட்ரைனிங்ஸ், நல்ல விஷயங்களை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு உள்ள ஒரு இன்டென்ஷன் தான் தவிர திரும்ப கொடுக்கணும்னோ வேற எந்த எண்ணமும் எனக்கு வந்து அந்த டைம்ல இல்லை. நல்லதை நம்ம இந்த ட்ரைனிங் மூலம் எடுக்கணும் அப்படின்னு உள்ள ஒரு ட்ரைனிங், இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நான் அந்த ஜேசிஐக்குள்ளாலே உண்மையிலேயே என்டர் ஆனேன். ஸோ அப்படி என்டர் ஆகி அந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா நந்தா, டைக்கூன் எல்லா ஜோன் ஈவெண்ட்ஸும் மேக்சிமம் நான் அட்டன் பண்ணாத ஈவெண்ட்ஸ் கிடையாது. சாப்டர் ட்ரைனிங்ஸாக இருக்கட்டும், பக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லாமே நான் வித் ஃபேமிலி வந்து நான் வந்து இதானு. ஸோ அப்படி வரும்போது ஜேசிஐக்குள்ள எனக்கு பயங்கரமான ஒரு ஈடுபாடுகள் வந்தது, நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல ஆக்சுவலா என்னன்னா, ஒரு பைக் ரேலி நந்தாவில் வச்சு ஆனந்த் சார் அப்போ வந்து ஜோன் பிரசிடென்ட், அவர் என்கிட்ட வந்து ஒரு பைக் ரேலி பண்ணி தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார். நான் வந்து கண்டிப்பா பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா, அந்த டைம்ல நான் வந்து ஹீரோ டீலர்னால நியூ வெஹிக்கிள்ஸே ஒரு 12-15 வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நியூ வெஹிக்கிள்ஸே கன்னியாகுமரி டு மதுரை ஜோன் முழுக்க ஒரு பைக் ரேலி வந்து பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தேன். ஸோ அப்போ வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைச்சது. ஆக்சுவலா ஒரு கான்டெக்ட் கிடைச்சது, எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க, நல்லா இது பண்ணாங்க, அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் இருந்தாலுமே என்னுடைய மைண்ட்ல வந்து ட்ரைனிங் உள்ள ஒரு இன்டென்ஷன் தான் இருந்ததே தவிர வேற எதுவும் இல்லை. ஸோ அப்போ வந்து மதுரையில ஜோன் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஜோன் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கிறதே உண்மையில தெரியாது. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா ஏன்னா நான் அந்த மற்றபடி வந்து உள்ள இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்ல எதுவுமே ஈடுபாடு இல்லை எனக்கு அந்த டைம்ல. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ல ஜோன் கான் நடக்கக்கூடிய அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு 5-6 o'clock எனக்கு ஒரு கால் வருது, நீங்க ஏன் வரல, ஜோன் கான்க்கு ஏன் வரல? மோகன்குமார் போயிருந்தார், பிரசிடென்ட் போயிருந்தார். அப்ப அவர் கூப்பிட்டு உங்களை கண்டிப்பா வரணும்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க, நீங்க கண்டிப்பா வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் சொல்றேன், இனி நான் கிளம்பி அங்க வந்து 10 o'clock
மேலாயிரும். ஸோ கார்ல கிளம்புனாலும் வர்றது கஷ்டம்னு உள்ள மாதிரி நான் என்னோட இதை சொல்லிட்டு ஃபீலை சொல்லும்போது, அப்புறம் ஆனந்த் சாரே ஃபோன்ல கூப்பிட்டு, நீங்க இந்த வருஷம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸோ நியூ ஜேசிக்கான ஒரு அவார்டே உங்களுக்கு நாங்க வச்சுட்டு இருக்கோம், நீங்க வராம இருந்தா நல்லா இல்லை, நீங்க கண்டிப்பா வரணும்னு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா கூப்பிட்டு நான் வந்து இமீடியட் ஈவினிங் கிளம்பி ஒரு 10:30 ரீச் ஆனேன். ஒன்லி நான் வந்து அந்த ஜோன் கான் மட்டும் உள்ள அவார்ட்ஸ் நைட்டை மட்டும்தான் நான் பார்க்க முடிஞ்சது. பட் ஆனால் அந்த அவார்ட்ஸ் நைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவார்ட்ஸ் நைட் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான காம்படிஷனாக இருக்கும், பயங்கர ஆட்டம் பாட்டமாக போயிட்டு இருந்தது. அப்போ சூடி ராஜா சார் தான் அந்த அன்னைக்கு வந்து ஹீரோ சொல்ல போனால் அந்த டைமில் அந்த இதில். ஸோ நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கிட்டே இருந்தாங்க. மார்த்தாண்டம்ன்ற நெய்மே அங்கே வராமல் இருந்தது. நியூ ஜேசிக்குள்ள அவார்டு வந்து கடைசியாக தான் கொடுப்பாங்க ஓரளவில். அப்போ கடைசி அவார்டை வெயிட் பண்ணி ரொம்ப லேட்டாக அந்த அவார்டு வாங்கினேன். அன்னைக்கு எனக்கு மனசுக்குள்ளால ஒரு எண்ணம் ஃபர்ஸ்டா தோணுச்சு, இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க, இதுக்கான அங்கீகாரங்கள் இங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, பட் நம்ம ஊர்ல நம்ம ஏரியாவில் உள்ள யாருக்கும் இந்த இது கிடைக்கல. இந்த இதை வந்து ஏன் நம்ம இந்த வருஷம் நெக்ஸ்ட் இயர் எடுத்து இதை வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு ஒரு எண்ணம் எனக்கு அன்னைக்கு வந்தது. ஸோ இம்மீடியட்டா நெக்ஸ்ட் இயர் அந்த பிரசிடென்ட்ஷிப்பை நான் வந்து எடுத்தேன். அன்னைக்கு வாலண்டியரா சொல்லி எடுத்து, ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் இயர்ல வந்து அந்த ஜோன்கான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு முழு ஜோன்கான நான் பார்த்தது இல்லை. பட் ஆனா ஜோன்கான் ஹோஸ்ட் கேட்டு வாங்கி ஜோன்கான ஹோஸ்ட் பண்ணி, அதாவது நாங்க வந்து நியூ சாப்டர் கன்னியாகுமரி ஏரியாவிலேயே வந்து பெரிய அளவுல அந்த டைம்ல ஜேசிஐ பத்தியோ ஜேசியோ பெரிய அளவுல முன்னால நிறைய இருந்திருக்கு, இல்லைன்னு இல்லை, பட் அந்த ஒரு கேப்புக்கு அப்புறம் தெரியாது. ஸோ அப்போ என்னன்னே தெரியாது. பட் ஆனா அந்த ஜோன்கானை வந்து எடுத்து ரொம்ப சிறப்பா நடத்தணும். ஸோ அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா 7-8 அவார்டு ஜோன்கான்ல கிடைச்சது, நேஷனல் அவார்ட்ஸ் கிடைச்சது. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் கிடைக்க கிடைக்க எனக்கு வந்து இன்னும் ஜேசி கூட அடுத்து டிராவல் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு, ஜோன் டைரக்டர் பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைச்சது. ஸோ இதெல்லாம் கிடைச்சு ஒரு அளவுல முடியும் போது என்னுடைய ஏஜும் ஆல்மோஸ்ட் 38-40 ரீச் ஆச்சுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தொடர்ந்து அதை வந்து பேக்ல இருந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து இன்னைக்கு வரை கிடைச்சிட்டு இருக்கு. ஆனா ஒரு ஜேசியா உள்ள இருந்து பயணிக்கிற வாய்ப்பு வந்து அந்த 40 தாண்டும் போது நமக்கு இல்லாம ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து அதுல ஒரு கேப் வந்து வருது. ஸோ இது வந்து எதுக்கு இந்த என்னுடைய இதை சொல்ல வந்தேன்னு சொன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்துல இருந்து யோசிச்சு பார்த்தாச்சுன்னா, அன்னைக்கு அந்த அவார்ட்ஸை கூப்பிட்டு எனக்கு வந்து கொடுத்து ஹானர் பண்ணி இது பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்ததுனால நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து பண்றதுக்கான ஒரு தூண்டுதலா இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட சின்ன சின்ன அங்கீகாரங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு உள்ளதை இந்த இடத்துல நான் வந்து பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஒரு இது வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போறதுக்கான ஒரு இதை வந்து உருவாக்கும். ஸோ அப்படி வந்து நான் வந்து அந்த டைம் ஆக்சுவலா இது பண்ணியிருந்தேன். இதை தாண்டி ஜேசியில இருந்து எனக்கு என்ன கிடைச்சது, நான் இவ்வளவும் வந்து சொன்னது வந்து ஒரு ஒரு கதை மாதிரி என்னுடைய நடந்த விஷயத்த சொன்னேன். பட் ஜேசி என்ன நடந்ததுன்னு கிடைச்சதுன்னு சொல்ல போனா, நான் வந்து ஒரு ட்ரைனிங்ஸ் எனக்கு அங்கிருந்து எடுத்துட்டு போகணும்னு வந்த விஷயங்கள் வந்து எனக்கு நிறையவே கிடைச்சது. சொல்ல போனா நிறைய விஷயங்கள் ட்ரைனிங்ஸ் மூலமா என்னுடைய அதாவது எப்படி பேசுறது, எங்க பேசுறது, இந்த மாதிரி பேசக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையுமே பேசுறதுக்கான முதல் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த கொடுத்தது வந்து ஜேசிஐ எனக்கு. நெக்ஸ்ட் பிசினஸ பல மடங்கு டெவலப் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் கூட இருந்தது வந்து ஜேசிஐ. ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு மீச்சாட் வந்து நந்தா நினைக்கிறேன், நந்தால போட்ட ஒரு மீச்சாட் அன்னைக்கு போட்டது. ஆக்சுவலா 2015 நான் ஒரு கார் டீலர்ஷிப் தொடங்கணும்னு உள்ளது என்னுடைய இதா இருந்தது. கண்டினியூஸ் நான் போட்டிருந்த பிளான். ஆக்சுவலி அந்த சார்ட்ல ஆக்சுவலி நான் வந்து 2015 ஒரு ஃபோர்டுடைய டீலரா மாறினேன். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த உந்துதலா இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஜேசிஐ நமக்கு வந்து ஒரு பிளான், ஒரு எப்படி வாங்கணும், என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு உள்ள ஒரு கரெக்டான ஒரு பிளானை கொடுத்தது வந்து அந்த இடத்துல இருந்து நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அடிக்கடி. ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வச்சதும் வந்து ஜேசிஐயோடைய அந்த இதுல இருந்துதான் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை அறியாமலேயே எடுத்திருப்போம். ஸோ அந்த அளவுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஜேசிஐ வந்து எனக்கு நல்ல பிஸ்னஸ் கொடுத்தது, பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ண கொடுத்தது, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொடுத்தது. இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு லீடரா எப்படி பயணிக்கணும், ஒரு லீடர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்தது. எந்த இடத்துலயும் இன்னைக்கு நான் வந்து எங்க நான் இருக்கிறேனோ அந்த இடத்துல ஒரு லீடரா தான் இருக்கிறேனே தவிர
யோசிச்சு பார்த்தாச்சுன்னா ஆர்டினரியா ஒரு இதாட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இல்லை. ஹோம் கார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா அங்கேயும் லீடர் தான் நான். அடுத்தது ஒவ்வொரு அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல போனா நம்மள ஆட்டோமேட்டிக்கா புல் பண்ணி கொண்டு போய் லீடரா உட்கார வைக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியும் அந்தஸ்தும் ஒரு திறமையை கொடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜேசி. ஸோ அதனாலதான் வந்து ஜேசின்றது வந்து எந்த ஒரு தனி மனிதனையும் எந்த லெவலுக்கு மாத்தணும்னாலும் அது வந்து மாத்தும். நம்ம எடுத்துக்கிறத பொறுத்தது, நம்ம என்ன அளவுல நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ, என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ, என்ன எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ எல்லாமே இந்த ஜேசிஐல வந்து உள்ளால இருக்கு. பட் ஆனா யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து உள்ளால இன்னும் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நமக்கு வேண்டிய விஷயம் பேச தெரியணுமா, ஸ்பீச் கிராஃப்ட் பேசுறதுக்கு படிச்சுக்கலாம். பிசினஸ் வேணுமா பிசினஸ், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேணுமா ஃப்ரெண்ட்ஷிப், என்ன நீங்க நினைக்கிற அதாவது பொலிட்டீஷியன் ஆகணும்னாலும் இந்த ஜேசிஐல வந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் ஜேசிஐக்குள்ளால இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம். ஸோ எல்லாருமே அந்த ஜேசிஐல வந்து தொடர்ந்து பயணிக்கிறதுனால இந்த மாதிரிப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் வந்து நிறைய வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஜேசிஐல கிடைச்ச என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சரி, இதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எபோவ் 40 years எபோவ் 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மென்டாரா அல்லது ஒரு இதாட்டு வந்து நம்ம ஜேசிஐக்குள்ளால சப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஆனா ஒரு ஆக்டிவான ஒரு இதா வந்து உள்ள இருந்து நம்ம பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. என் ஸ்டேஜ்ல இருந்த மோஸ்ட்லி ஒரு 90% ஆட்களும் பாத்தீங்கன்னா வெளியே போய் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணாங்க. நானும் சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு போயிருக்கிறேன். பட் ஆனா எனக்கு வந்து இந்த ஜேசிஐல கிடைச்ச திருப்தியோ ஜேசிஐல கிடைக்கக்கூடிய விஷயமோ எனக்கு அங்க கிடைக்கிற மாதிரி தெரியல. ஸோ நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன், பட் இன்வால்மெண்டோட நான் அங்க வந்து ரொம்ப செயல்பட்டதே கிடையாது. ஸோ அது அப்படியே தான் இருந்தது. அந்த நேரத்துல தான் இப்ப வந்து நமக்கு வந்து கழுகு ஒரு சர்டன் ஏஜுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு இடத்துல போய் அப்படியே இதாகிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ரெக்கைகளை எல்லாம் உடைச்சு அதோடைய அழகெல்லாம் இது பண்ணி ஸோ திரும்ப இதாகிறது பர்த் ஆகி திரும்ப அது வர்றது மாதிரி ஆக்சுவலா இப்போ நியூவா வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஜேஏசி என்ற ஒரு அமைப்பு, அலுமினி கிளப், ஜேசிஐ அலுமினி கிளப்ன்ற ஒரு அமைப்பு வந்ததுல இருந்து உண்மையிலேயே என்ன போல மற்றபடி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், பழைய ஜேசி மக்கள் எல்லாருமே திரும்ப அடுத்தது ரீபார்ன் ஆகி ரீஸ்டார்ட். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் எதை கம்பேர் பண்ணுவேன்னா, நம்ம ஜேசிஐல ஆக்சுவலா இன்ஸ்டலேஷன் செரிமனி இருக்கு. இன்ஸ்டலேஷன் செரிமனியை பொறுத்தவரையில எல்லா ஜேசிஸ்க்கும் ஒரு உத்வேகத்தோட அவங்களுடைய வேலையை தொடங்குறதுக்கான ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே இருக்கும். அதே வந்து ஒரு 6 months ஆகும்போது கொஞ்சம் ஒரு எல்லாம் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்களை எல்லாம் பண்ணி முடிக்கும் போது ஒரு சின்ன தொய்வு அல்லது சின்ன ஒரு ஸ்லோனஸ் வரும். ஸோ அதை வந்து ஃபாஸ்ட் ஆக்குறதுக்கும் அவங்க பண்ண விஷயங்களை அங்கீகாரம் பண்றதுக்குமாக தான் நமக்கு வந்து ஒரு மிட்கான்னு ஒண்ணு நடக்குது. அந்த மிட்கான் வந்த உடனே எல்லாருக்கும் அங்கீகாரங்கள், அடுத்த பிளான், அடுத்த இது வரும்போது நெக்ஸ்ட் திரும்ப அடுத்தது ஓட தொடங்குவாங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் இப்ப வந்து ஜேசின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து நமக்கு வந்து ஜேசி வந்து இன்ஸ்டலேஷன் மாதிரியும் மிட்கான்னு ஒரு அமைப்பு வந்து எங்க மாதிரி ஜேசிஐல இருந்துட்டு ஜேஏசியா இப்ப மாறக்கூடிய ஆட்களுக்கு இடையில வந்து ஒரு எங்களை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி புதுசா ரீஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ஒரு அமைப்பா நான் அதை வந்து ஆக்சுவலா பாக்குறேன். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜேஏசி வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சேஞ்ச் எனக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. நிறைய சேஞ்சஸ்னா எல்லாருமே ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இருக்கு. ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. சிலர் அதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய விஷயங்களை சாதிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பொறுத்தவரையில பாத்தீங்கன்னா ஓரளவு பிசினஸ்ல அச்சீவ் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் ஓரளவு நம்ம செட்டில் ஆகி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கோம், நிறைய விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் இது பண்ணி ஓரளவு அப்படி ஸ்லோ டவுன், நம்ம அப்படி இருக்கணும், அப்படி ஃப்ரீயா இருக்கணும், ஸ்லோவா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய நேரம் தான் இந்த ஜேஏசி வந்து வருது. வரும்போது திரும்ப நெக்ஸ்ட் என்னுடைய எல்லா விஷயங்களையும் திரும்ப நியூவா ஒண்ணுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு இதை வந்து கொடுத்தது வந்து ஜேஏசி. இது என்னுடைய பிஸ்னஸ் நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய விஷயங்களை திரும்ப திங்க் பண்ணி திரும்ப ஒன்னுல இருந்து ஆக்சுவலா
பழசு நம்ம முடிச்சதெல்லாம் அப்படி ஒதுக்கி வச்சுட்டு புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது லைஃபை புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணது மாதிரி, செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஸோ பிஸ்னஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ வந்து லீடர்ஷிப் லேடர்லயும் திரும்பவும் அந்த ஒரு இதை எடுத்து உண்மையில யோசிச்சு பார்த்தா, அதாவது 2008ல நான் ஒரு பிரசிடென்ட்ஷிப்பை எப்படி எடுத்து பயங்கரமான ஒரு இதோட எடுத்து பண்ணணும்னு நினைச்சனோ, அதே போல இந்த வருஷம் ஜோன் சேர்மேனா ஆஸ் அ ஜேஏசி ஜோன் சேர்மேனா நான் எடுத்திருக்கேன்னா, கண்டிப்பா வந்து இந்த வருஷம் ஒரு மாற்றத்தை வந்து ஜோன் 18க்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு ஜோன் 18 கொண்டு போகணும்னு உள்ள ஒரு வெறியோட ஒரு இன்டென்ஷனோட தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ அப்போ இந்த ஜேஏசி வந்து என்ன தருது அப்படின்னும் போது, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ரீஸ்டார்ட் நம்மளுடைய லைஃப்ல, உங்களுடைய பிசினஸா இருக்கட்டும், ட்ரைனிங் லேடரா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு எந்த விஷயத்தையா இருக்கட்டும், ஜேசிஏல என்ன கிடைக்குதோ அதே மாதிரி ஜேஏசியில வந்து நம்மளை ரீஸ்டார்ட் பண்றது வந்து இந்த ஜேஏசின்னு உள்ளது வந்து நான் இது பண்றேன் நினைச்சிருக்கிறேன். ஸோ இதுல இனி ஒன்று, நிறைய பேருக்கு வந்து ஜேசிஐக்கும் ஜேஏசிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், என்ன இது குழப்பம், நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு. இப்ப ஜேசிஐல இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து ஜேஏசி வந்தா நம்ம ஜேசிஐயை விட ஜேஏசி பெருசாயிருமா அப்படின்னு உள்ள எண்ணம் இருக்கு. ஜேஏசி மெம்பர்ஸ்க்கு ஜேசிஐல இருக்கிற எல்லாரையும் இங்க சேர்க்கணும், இதை டெவலப் பண்ணணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே நல்ல எண்ணங்கள் தான். பட் ஆனா ஆக்சுவலா இது வந்து எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஜேசிஐ, ஜேஏசி, ஜேகாம் இது எல்லாம் வந்து டிஃபரன்ஸ். மூணு பிரிவுகள் கிடையாது. ஜேசிஐக்கு உள்ளால அடங்கின ஒரு விஷயம்தான் ஜேஏசி, அதே மாதிரிதான் ஜேகாம். ஸோ என்னை பொறுத்தவரை இந்த மூணுமே வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமா எல்லாருமே நம்ம வந்து மைண்ட்ல எடுத்து ஒர்க் பண்ணி போகணும்ன்றதுதான் என்னுடைய இது. இப்போ வந்து ஜேஏசி வந்து ஜேசிஐக்கு காம்படிட்டரோ, ஜேசிஐ வந்து ஜேஏசிக்கு காம்படிட்டரோ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆக்சுவலா நம்ம தான் எல்லாமே. இன்னொன்னு, யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஜேசிஐல இருந்து நிறைய விஷயங்களை சாதிக்கிறதுக்கு உறுதுணையா இருக்க வேண்டியதுதான் வந்து ஜேஏசி. நம்ம வந்து இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்கூல் அல்லது ஒரு காலேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஜேசிஐல உள்ள மெம்பர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். எபோவ் 40 இயர்ஸ் நம்ம வந்து வெளியே வந்திருக்கிறோம். வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மள வந்து ஆஸ் அ ஒரு ஸ்கூல், நம்ம படிச்ச காலேஜ்ல நம்மள ஒரு அலுமினியா ஒரு கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணி, நம்ம வந்து அப்போ வந்து அலுமினியா வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கும் ஒரு காலேஜுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆக்சுவலா ஸ்கூல் காலேஜுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பண்ணுவோம். இப்ப கூட ஐஐடி இந்த மாதிரிப்பட்ட இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குரோர்ஸ் கணக்குல டொனேஷன்ஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து யார் பண்றாங்கன்னா அலுமினி கிளப்ல உள்ளவங்க பண்றாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய, அதாவது ஜேசிஐல உள்ளவங்களுக்கு ஜேஏசி பண்ண வேண்டிய ஒரு ரோல். நம்ம வந்து கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்றது, தென் அவங்களுக்கு வேண்டிய மென்டாரிங் பண்றது, இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களை சந்தோஷமா பண்றது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, கிவிங் பேக் டு ஜேசிஐ, அதுதான் வந்து ஜேஎஸ்சியோட மெயின் இது. ஸோ இதுல நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வர காரணம்னா, யாருமே வந்து இதுவான்னு எல்லாம் கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம், எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஜேசிஐ இருக்கக்கூடியவங்க ஜேஏசிக்கு ஜேகாமுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு சப்போர்ட் உங்களால முடிஞ்சதை கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஜேஏசின்றது வந்து உங்க கூட இந்த வருஷம் கண்டிப்பா நான் அதை தனி ஒரு இதே வச்சிருக்கேன். ஜேசிஐ அண்ட் ஜேஏசி, ஜேகாம் மூணு இணைஞ்சு வந்து நம்ம வந்து செயல்படக்கூடிய மாதிரி இந்த ஆண்டை வந்து நம்ம சிறப்பா வந்து கொண்டு போகணும். ஸோ எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இதுல இல்லை. ஒரு ஸ்கூல்ல நீங்க படிக்கிற மாதிரி நாங்க படிச்சு முடிச்ச ஒரு அலுமினி தான், அலுமினி வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வருவோம், அந்த மாதிரி தானே தவிர வேற எந்த இதுலயும் நம்ம இன்டர்ஃபியர் ஆகிற மாதிரியோ இதோ இதுல வந்து இருக்காது. இதுதான் வந்து மூணுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். தென் ஜேஏசில என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு உள்ள மாதிரி கேட்டுருந்தாங்க. ஆக்சுவலி ஜேஏசின்றதே வந்து ஆக்சுவலா வந்து எபோவ் 40 இயர்ஸ் உள்ளவங்க லீடர்ஷிப், ட்ரைனிங், மென்டாரிங், ஃபெலோஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இதுதான் வந்து மெயினா வந்து ஜேஏசில வந்து ஜேஏசிஸ்க்கு நாங்க வந்து கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். இதுல யாரெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, ஃபார்மர் ஜேசிஐ மெம்பர் இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர் ஜேசிஸ், லேடி ஜேசி, ஜூனியர் ஜேசி இவங்க எல்லாம் இருக்கலாம். அசோசியேட் மெம்பர் ஆஃப் ஜேசிஐ இந்தியா இதுல வந்து மெம்பர் ஆகலாம். நான் எக்ஸிஸ்டிங் எல்லோ இது பண்ணலாம். ஃபார்மர் ஃபவுண்டேஷன் டோனார்ஸ் வந்து இதுல வந்து ஜேஏசில மெம்பரா இருக்கலாம். ஜேசிஐ மெம்பர் கம்ப்ளீட்டட்
எபோவ் 40 இயர்ஸ் வந்து இதுல வந்து நமக்கு வந்து மெம்பரா இருக்கலாம். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு மெம்பர்ஷிப்புக்கான இது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஜேஏசிக்கு இருக்கு. இது மெயின்லி வந்து ஒரு ரீயூனிட்டா ஜேசிஐ ஆக்டிவிட்டிஸ் கூட சேர்ந்து இது பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நமக்கு வந்து திரும்ப இதாகுது. ஜேஏசி ஜோன்கான், நேட்கான் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஜேசிஐல இருந்து லீடர்ஷிப் லேடர் எல்லாம் பெருசா போகாதவங்க லீடர்ஷிப் லேடர்ல இதுல இது பண்ணலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் போர்டு, ஜோன் போர்டு, தென் ரீஜனல் போர்டும் இப்ப வந்து நியூவா இப்ப வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட லேடர்ஸ்ல வந்து எல்லாருமே இது பண்றதுக்கான இது இருக்குது. ஒரு ஆக்டிவ் ஜேஏசி மெம்பரா வந்து நீங்க இருக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இதுல வந்து இந்த பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இதுல வந்து கிடைக்குது ஆக்சுவலா. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து 5 ஏரியாஸ் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து 5 ஏரியா இருக்கு. 5 ஏரியான்னு பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் கரெக்டா சொல்றேன். ஆக்சுவலா மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் இது வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ. இந்த இயர் வந்து நம்ம அந்த மேனேஜ்மெண்ட் தாண்டி எல்லாருடைய ஜேஏசியுடைய ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ்க்கான விஷயங்கள் பண்றதுதான் இந்த ஏரியாவுடைய மெயின் இது. தென் growth, development and business networking. நம்மளுடைய ஜேஏசி மெம்பர்ஷிப் உடைய growth வந்து இதுல வந்து பார்க்கப்படும். அது தவிர பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் நெட்வொர்க்கிங் நமக்கு ஜேகாம் இருக்கு. இதே மாதிரி வேரியஸ் நெட்வொர்க் ஃபோரம்ஸ் கூட, மற்றபடி ட்ரேட் ஃபேர்ஸ், இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஜேஏசி அண்ட் ஜேசிஐ மக்களுக்கு வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த 2வது இது இருக்கும். தென் கல்ச்சரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் டிராவல் இது வந்து இப்ப வந்து பரம்பரா இந்த மாதிரிப்பட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இதுல நமக்கு வந்து நேஷனல் லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதோடைய மெயின் இது என்னன்னா அதர் ஸ்டேட், அதர் ஜோன், அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி நம்மளுடைய ஜேசிஐ ஜேஏசி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட அவங்களுடைய கல்ச்சர், அவங்க இடத்துல இருக்கக்கூடிய கல்ச்சர்ஸ், அந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு இது பண்றது மாதிரி ஒரு கெட் டுகெதராகவும் ஒரு டிராவல் பண்ணி போற மாதிரியும் இந்த கல்ச்சரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் டிராவல் உள்ள போர்ட்ஃபோலியோ வந்து ஒர்க் பண்ணும். தென் கோச்சிங், மென்டாரிங், ரெகனைசேஷன்ஸ் அண்ட் பிஆர் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஜேஏசி மெம்பர்ஸ்க்கு தேவையான கோச்சிங்ன்றது வந்து பெரிய அளவுல யாரும் இப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி தெரியல. இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு கோச்சிங் ட்ரைனிங்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் பிசினஸ் ட்ரைனிங்ஸ், இம்பார்ட்டண்டா ஜேஏசிக்கு தேவையான மாதிரியான கோச்சிங் அண்ட் மென்டாரிங் வந்து கோச்சிங் வந்து இதுல கொடுக்கறது இது இருக்கு. பட் மென்டாரிங் ஃபோரம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா நம்ம பிளான் பண்றோம். ஸோ எல்லாரும் மென்டாரிங் பண்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இதுல வந்து உருவாக்குறதுக்கான. தென் ரெகனைசேஷன்ஸ் வந்து எல்லாரும் விரும்பாத யாரும் இல்லை, நல்லா பண்ணக்கூடியவங்களை கண்டிப்பா ரெகனைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த மாதிரியான இதுல வந்து அதை ரெகனைஸ் பண்றதுக்காக இருக்கு. தென் பிஆர் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஜேசிஐன்றது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ஓரளவு ஏர்னிங்ஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு லைஃப்ல முன்னேறக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ ஓரளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். அவங்க பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ், சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க, மரம் நடுறது இந்த மாதிரி இது. அந்த இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதே மாதிரி ஜேஏசியில கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம இல்லை. ஆக்சுவலா ஜேஏசியில இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஆர் ப்ரோக்ராம்னா மெகா பிஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் இதுல வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இருக்கிறோம். ஆக்சுவலா கோச்சிங், மென்டாரிங், ரெகனைசேஷன்ஸ் அண்ட் பிஆர் இது. அப்புறம் வந்து ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ். இப்போ ஃபவுண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுடைய ZP-யோடைய மெயின் டார்கெட் வந்து 100 JFS. ஸோ அதுக்கு கூட நம்மளுடைய ஜேஏசி கூட இருந்து மேக்சிமம் ஃபவுண்டேஷன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு உள்ளது எங்களுடைய இது. ஏன் இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்றோம், நம்ம வந்து ஈஸியா நினைப்போம் 2000-3000 ருபீஸ் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, ஒரு சில்ட்ரனுக்கு வந்து எஜுகேஷனுக்காக கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு நம்ம யோசிக்கலாம். பட் ஆனா உண்மையிலேயே இன் டெப்த் நம்ம உள்ளால போய் பார்த்தோம்னு சொன்னா நிறைய பிள்ளைகள், அதாவது ரவிசங்கர் சார் கூட அன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாரு. இதுல அவர் கூட படிச்ச ஒரு பொண்ணு ஆக்சுவலா வந்து நல்லா படிக்கக்கூடியது, 6 முறை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினது, ஆனா அது டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு போச்சுது.
ஜஸ்ட் ஒரு 2000 ருபீஸா 1500 ருபீஸ் கட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையினால. ஸோ இதே மாதிரியான சில்ட்ரன்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆட்களை வந்து நம்ம மேல கொண்டு வர்றதுக்காக இவங்களுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எஜுகேஷன் இதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணும்போது நாளைக்கு ஒரு கலெக்டரா வரலாம், டாக்டரா வரலாம், என்ன வேணுமாவும் வரலாம், பெரிய ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு சப்போர்ட்ஃபுல்லான ஒரு லீடரா வரலாம். இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு இந்த ஜேஎஃப்எஸ் வந்து ஜேஎஃப்எஸ் மட்டும் இந்த ஃபவுண்டேஷன் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கான்ட்ரிபியூஷனும் யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது வந்து நம்ம வந்து மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பிளான் பண்றோம். இப்போ ஒரு மெடிக்கல் இதுன்னு சொன்னா ஜஸ்ட் சின்ன பிளட் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரிப்பட்டதை தாண்டி ஒரு ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், இந்த மாதிரி பெரிய லெவல் விஷயங்கள் சோசியலா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பண்ணணும். அதை தான் வந்து ஜேஏசிக்கான இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒன்று வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ், growth, development and business networking, cultural exchange and traveling, coaching, mentoring, recognition and PR, foundation and social activities. இப்படி 5 போர்ட்ஃபோலியோவில் நம்ம வந்து ஜேஏசி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ இதுல ஒன்ஸ் அகைன் நான் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, எல்லாருமா இணைஞ்சு நம்ம செய்தா நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து பண்ண முடியும். அதுதான் என்னுடைய மெயின் இதாக நான் எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலி. இன்னொன்று, இந்த ஜேஏசி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் வந்து ஜேசிஐக்குள்ளாலேயும் நம்ம வந்து வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா நிறைய பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்ஸ் வெளியே இருந்தவங்க எல்லாம் இப்போ உள்ள வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து எல்லாரும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தா இன்னும் ரொம்ப நல்ல ஒரு இதை வந்து கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும். ஸோ ஜேஏசின்றது வந்து ஜேசிஐக்கு கிவிங் பேக். திரும்ப நம்ம ஜேசிஐல இருந்து நிறைய எடுத்திருக்கிறோம். ஜேஏசி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஜேசிஐல இருந்து எடுத்து நிறைய சாதனைகள் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாரும் எடுத்திருக்கிறோம். ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம எடுத்ததுல இருந்து திரும்ப ஒரு சின்ன போர்ஷனை அடுத்த நம்மளுடைய தலைமுறைக்கு, நம்மளுடைய யங்ஸ்டர்ஸுக்கு, நம்மளுடைய ஜேசி மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம திரும்ப பண்றது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நம்மளுடைய இது வந்து அதுதான். அதுக்கு அடுத்தது இதையும் தாண்டி எகைன் நம்ம திரும்ப ரீபில்ட் பண்ணி நம்மளுடைய விஷயங்களை ஒன்னேர்ந்து தனியா இன்னும் நம்மளுடைய இதுகளை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கும் இந்த ஜேஏசி வந்து சப்போர்ட்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன ஜேசிஐல எடுத்து எப்படி டெவலப் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி நல்ல நண்பர்கள் இங்க பழைய நண்பர்களுக்கு கூட நம்ம திரும்ப சேர்றதுலயே ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2008 என் கூட பிரசிடென்டா இருந்தவரை நான் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு பார்த்து. ஆனா ஜேஏசி தொடங்கின பிறகு நாங்க மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம், அந்த மீட் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம், பழைய நினைவுகள், பழைய அந்த காலத்துல நம்ம பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் திரும்பி பார்க்கும்போது அதிசயமா இருக்கு. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எப்படி அந்த 25 வெஹிக்கிள் புது வண்டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு. உண்மையிலே யோசிச்சு பார்த்தா இன்னைக்குன்னா நான் அவ்வளவு அப்படி ஒரு இதை எடுத்து நான் பண்ணியிருப்பேனான்னு உள்ளது எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. ஜோன்கானே பார்க்காம ஒரு ஜோன்கானை நடத்தி சூப்பரா பண்ணி முடிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அதை கூட இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஒரு சேலஞ்சா எடுத்து பண்ணணும்னு வந்து யோசிச்சாச்சுன்னா ரொம்ப யோசிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இருக்கு. இன்னைக்கு எங்க பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு ஜோன்கான் எடுக்கிறதுக்கு தயாரா தான் இருக்காங்க. பட் அதை நம்ம எடுத்து எப்படி நம்ம பண்ண போறோம்னு ஒரு யோசனை இருக்கு. இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து ஜேசிஐல வந்து நம்ம வந்து ஈடுபாடோட இருந்திருக்கோம். ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம தடைகளை தாண்டி பண்ண முடியும் அப்படின்னு உள்ளதை சாதித்து காட்டக்கூடியதுதான் இந்த ஜேசிஐ. ஸோ எல்லாருக்கும் ஜேசிஐ என்ற ஆர்கனைசேஷனை வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போறதுக்கு நீங்க எல்லாரும் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஜேஏசி வந்து ஜேசிஐக்கு உறுதுணையா இருந்து நம்மளுடைய ஆதரவை கொடுத்து அடுத்த லெவல் கொண்டு வரணும். ஜேகாம் கொடுக்கணும். இது வந்து மூணு தனி இயக்கம்ல ஒரே நம்மளுடைய இதுதான். ஸோ ஜேசிஐ தான் நம்மளுடைய ஸ்கூல். நம்மளுடைய ஸ்கூல்ல நம்ம வந்து டெவலப் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் அப்படி கேட்டு என்னுடைய சின்ன ஒரு இந்த ஓரியன்டேஷனை முடிக்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir, for your valuable words in the morning. டைம் ஒதுக்கி நீங்க அந்த செஷன் ஆன்லைன் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Over to the president.
Thank you, sir, for your extraordinary section. Dear participants, if you have any questions or doubts, feel free to ask. எஸ் கேளுங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷனா கொண்டு போக முடியல, ஒரு ஒரு இதாட்டு இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ், கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா கேட்கலாம். Anyone, please? So to my personal point of view, JAC பத்தி இப்ப JCI மட்டும் தெரிஞ்சு 40க்கு மேல இங்க இருக்க முடியலையே, எனக்கு ஒரு லீடர்ஷிப் ரோல் கிடைக்கலையே அப்படின்னு யோசிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் JAC அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல வாய்ப்பு. முக்கியமாக இங்க வந்து LGB லோக்கல் கவர்னிங் போர்டுல நல்ல ஒரு ஆளுமை தன்மையோட நல்லா பயணிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் ஜோன்லயுமே வந்து ஆபீசர் டைரக்டர் அந்த மாதிரி ரோல்ல இருந்திருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு வாஞ்சை, ஒரு எதிர்பார்ப்பு பெருசா இருந்திருக்கும். நமக்கு ஜோன் லெவல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கூட நமக்கு இன்னும் கண்டினியூவா ஒர்க் பண்ணணும், ஆக்டிவா இருக்கணும், ஒரு ஃபெல்லோஷிப் வேணும், நிறைய கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வெளியே டிராவல் பண்ணணும், நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் அட்டன் பண்ணணும், அப்படி ஒரு ரொம்ப ஆர்வமா இன்வால்மெண்டா JCIலயும் உள்ள வந்து பயணிக்கணும் ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயமா அந்த JAC அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் 40 இயர்ஸ்க்கு மேல லீடர்ஷிப் ரோலுக்கு மட்டும் இல்ல, நல்ல ஒரு என்கேஜ் பண்ணி JCIயோட பயணம் பண்றதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா உங்களுடைய பிரசன்டேஷன்ல நீங்க சொன்ன பெனிஃபிட்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு இது பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன். சோ அந்த வகையில JCI பத்தி நேற்றைக்கு ஃபுல்லா நம்ம பார்த்தோம். JACல இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை அங்க நமக்கு சொன்ன பிரகாஷ் குமார் சாருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். ஜோன் ஆபீசர் ஓரியன்டேஷனா வேற யாராவது ட்ரைனிங் ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்க ஆன்லைன்ல கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க, நம்ம JCIல லீடர்ஷிப் ரோல்ல இருக்கவங்களும் இருக்கீங்க. யூ கேன் இன்டராக்ட் வித் அவர் சேர்மன் ஆஃப் JAC ஜோன் 18 சார். அவர்கிட்ட இன்னைக்கு வந்தது பெருமை எங்களுக்கு, நீங்க லைன்ல வந்தது. உங்களோட கூட வேற யாராவது விருப்பப்பட்டீங்கன்னா யூ கேன் இன்டராக்ட் வித் சார் and clear some of your few doubts இருந்தா கூட you can talk to him. You have access from your side. நீங்க unmute பண்ணிக்க முடியும் உங்க சைடுல இருந்து. அப்படியே difficulties இருந்தா கூட நீங்க சொல்லுங்க. Sir, very good morning, sir. Sir, this is Ramkumar JC, Arupkote Customer President, sir. Okay. Sir, JC பத்தி டீடைலா சொன்னீங்க சார். எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிட்டோம். நம்ம JCல இருந்து இப்ப நம்ம இதுல மெம்பரா இருந்து நம்ம அப்படியே JACக்கு வந்து ஆஃப்டர் 40 வந்து நம்ம ரீச் ஆகும் பொழுது சார், நம்ம இங்க வந்து நம்மளுக்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் பெனிஃபிட்லாம் இருக்குல்ல சார், அதே இது JACல இருக்குதுங்களா சார்? ஆக்சுவலா வந்து நீங்க வந்து கரெக்டா 40 இயர்ஸ்ல கரெக்டா வந்து JACக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய டியூ வந்து 40 இயர்ஸ்க்கு கரெக்டா JCIல கட்டி இருக்கணும். JACக்கு கரெக்டா நீங்க வந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இப்போ அந்த இன்சூரன்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் கேப் விட்டுட்டு திரும்ப ஜாயின் பண்ணியாச்சுனாலோ ஏஜை தாண்டி திரும்ப உள்ள வந்தாலோ வந்து அந்த இது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஸோ உங்களுடைய ஆதார் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் இதானீங்கன்னா அந்த பெனிஃபிட் வந்து JACக்கும் இருக்கு. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் இப்போ JACன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம விருதுநகரா இருக்கட்டும், அருப்புக்கோட்டையா இருக்கட்டும், மார்த்தாண்டமா இருக்கட்டும், இப்போ JAC நம்ம JCI வந்து ஒவ்வொரு லாம் இருக்குல்லங்க சார், அதே மாதிரி JACக்கும் தனித்தனி லாம் இல்லைன்னா என்ன பண்றது சார்? அப்படின்னா நம்ம எப்படி அதில் நம்ம ஜாயின் பண்றது? நம்ம JCIலேயே அதை இணைச்சிக்கிறதா இல்ல அதுக்குன்னு தனி லாம்ல தான் நம்ம பண்ண முடியுமா? இல்ல, JACக்குன்னு தனி லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆக்சுவலா இப்ப வந்து உங்களுடைய அருப்புக்கோட்டைன்னா அருப்புக்கோட்டையில இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் திரும்ப ரீஜாயின் பண்ணும்போது அவங்க உங்களுடைய அருப்புக்கோட்டை மெம்பராகவே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அவங்களுக்கு வேற ஒரு இடத்துல இருக்காங்க, இன்னொரு JCIல இருக்காங்கன்னா அந்த JCIயுடைய மெம்பரா JACல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். JACல அவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது உங்க மெம்பர்ஷிப் கவுண்ட் வந்து குறையாது, அந்த மெம்பர்ஷிப் கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு வரும். பட் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் மட்டும் JACல இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்காது. பட் இப்போ உங்களுடைய சாப்டர்ல JCIல 50 மெம்பர் இருக்காங்க, JACல 10 மெம்பர் இருக்காங்கன்னா உங்களுடைய மெம்பர்ஷிப் growth கவுண்ட் வந்து 60, பட் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வந்து 50க்கு கிடைக்கும். ஸோ அது மட்டும்தான் ஒரு இது இருக்கே தவிர மற்றபடி எந்த டிஃபரன்ஸும் வந்து இருக்காது அதுல. ஓகே சார், அதுக்கு நம்ம மெம்பரை ரெனியூவல் பண்ணிட்டே இருந்தாலே போதும் ஆஃப்டர் 40. ஓகே சார், எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.
Anybody else wanted to talk? Augustine sir, please. சார் வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ஜெயனாலம் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? போயிட்டு வந்தாச்சு. சரி, அவுட் ஆஃப் த டாபிக் வேண்டாம். நீங்க எது? வந்து பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் த டாபிக் வேண்டாம். பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கொடுக்கறது வந்து 40 இயர்ஸ்க்கு 50 இயர்ஸ்க்கு உண்டுன்னு சொல்லி சொல்றீங்க. அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டியதானே சார்? மேக்சிமம் இருக்கக்கூடிய இப்போ ஜேஏசி மெம்பர்ஸ் வந்து நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60% 70% இருக்கக்கூடியது 50+ தான் இருக்கிறாங்க. ஓகே, இல்ல இப்ப அதுக்கான பிளான் டிஸ்கஷன்ல இருக்கு. பட் இப்ப இருக்கிறதா நான் சொன்னேன். டிஸ்கஷன்ல இந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அது வந்து லீடர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன் ஃபியூச்சர் ஒன்னொன்னா பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா. ஏன்னா இது வந்து இப்ப நம்ம இப்பதானே ஒரு 3 இயர்ஸ் ஆகுது. இப்பதான் அடுத்த லெவல் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால கண்டிப்பா எல்லாமே கரெக்டா வரும் இன்னும். ஓகே, தேங்க்யூ சார். நீங்க வந்து ஜேசிஏலையும் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. ஜேஎஸ்சிலையும் கடந்த 3 வருஷமாவே சிறப்பாகவே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கீங்க. உங்களுடைய ஜேசிஏ மேல உள்ள பற்றுதல் தான் அதுக்கு வந்து மெயின் காரணம் அப்படிங்கறத நான் நினைக்கிறேன். மேற்கொண்டு நீங்க வந்து நீங்களும் உங்களை சுத்தி உள்ள பகுதிகளிலையும் ஜேசிஏ ஜேக்கை வந்து நல்லா டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க. எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. I request the participants to provide your valuable feedback. Please, anyone? We can start with closing remarks and vote of thanks.